bits are clearly heard of the bit frequency, means that the bit frequency will be different and number of bits heard per second it will be different. That will be known as a frequency. Frequency means वारंवारता, and number of times that a particular incidence was, or that particular physical movement was prescribed, how many times it will be done in second, that will be the frequency. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय आहे, एका सेकंदामध्ये ती गोष्ट किती वेळा होते, माझा हात एका सेकंदामध्ये किती वेळा हलतो, that will be known as an frequency. And frequency, and it will be, that is the number of bits heard per second, and it is less than 10 पेक्षा कमी असतात मित्रांनो. and which is due to the perception of the ear. आपल्या कानाला मित्रांनो 10 पेक्षा कमी जर बीट्स असतील तरच ऐकायला मिळतात. अन्यथा ह्युमन बिईंगचं जे स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इयर आहे, इयर जे आहे, इयर्स जे आहेत ते इयर्स जे फॉर्मेशन ऑफ नॅचरल फॉर्मेशन ऑफ द ears of the human being, that will be applicable to hear only frequency of the 10 hertz. It means that bits त्यांचा जो डिफरंट आहे हा 10च्या जर खाली असेल तरच आपल्याला त्यातला डिफरन्स कळतो. तो 10च्या वर गेला तर आपल्याला मिळत नाहीये. आपल्याला माहिती आहे परसिस्टन्स ऑफ ह्युमन आय, आपल्या डोळ्यानं एखादी गोष्ट एका सेकंदामध्ये 16 ते 25 वेळा झाली, म्हणजे 16 ते 25 फ्रिक्वेन्सी जर असेल तर ती त्याच्यातला डिफरन्स आपल्याला कळतो. जर यापेक्षा जास्त असेल मित्रांनो तर त्यातला डिफरन्स आपल्याला कळत नाहीये. आणि डिफरन्स कळत नाही म्हणजे काय आहे सांगा, that is the frequency will be greater than 1 by 25. It means that things will be repeated more than 25 times in the second, and hence we are does not able to create the distinction between the two. And it will be just we understand that human I understand that it will be regularly was continuing, like as in a picture, that is the hero will be walking, and that walking will be we see continuously because their persistence will be very high, its frequency will be very high and greater than the persistence of the human eye. Okay, like that there is that limitation, there is the restriction of the human here air, that is the less than 10 bit, less than 10 bit we does not recognize, we does not recognize the more than 10 bits, and less than 10 minutes are clearly recognized by the human ear. The number of bits heard per second and less than the 10, and which is due to the perception of the air, that is the measurement of the frequency with the help of the frequency of the sound. That is, we have to measure the frequency. We are going to see the analytical treatment of the bits, how the bits are produced, and how the bits frequency is there, we are going to see. Consider the two sounding source with the frequencies of the n1 and n2. There are the two source आहेत आणि दोन वेव्हज आहेत आणि त्या एका ठिकाणी सुपर इम्पोज होत आहेत ज्यांची फ्रिक्वेन्सी नियरली इक्वल आहे, ज्यांची अँप्लिट्यूड नियरली इक्वल आहे. आणि इथं n1 आणि n2 त्यांची फ्रिक्वेन्सी मित्रांनो नियरली इक्वल आहे. आणि नियरली जरी इक्वल असली तर त्यांची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहित आहे माणसाच्या ह्युमन बिईंगच्या ज्या मर्यादा आहेत त्याच्यापेक्षा कमी आहे. ह्युमन बिईंगची मर्यादा काय आहे, दॅट इज लेस दॅन 10 बीट आपल्याला ऐकायला येतात, ग्रेटर दॅन 10 बीट आपल्याला ऐकायला येत नाही आहेत. त्यामुळे n1 and n2 आर नियरली इक्वल बट दे आर लेस दॅन 10 बिकॉज दे आर हिअरेबल बाय द ह्युमन बिईंग. ह्युमन बिईंगनं ते काय करतात, ऐकायला येणार असे आहेत. लेट अस स्मॉल ए, let us small a see here, let us small a and b are the amplitude which are nearly equal of the waves respectively. Let us suppose that at the time t is equal to 0 two waves are in phase at the point. We know that at any instant they are superimposed together. There are the two collinear wave SHM, they are oscillating in one direction having their frequency n1 and n2 are nearly equal and less than 10 bits, and their amplitudes are also nearly equal. And at a instant time t is equal to 0, at instant, just we are going to start the measure the time at a instant t is equal to 0, the two waves are in phase.
टू वेव्स आर इन फेज, फेज मध्ये असतील तर काय होतं, मॅक्सिमा क्रिएट होतो. अँड दे आर, इफ दे आर आउट ऑफ फेज देन द मिनिमा क्रिएट होतो. इफ दे आर इन फेज दी waxing was produced, and if they are in out of phase the waning are produced. Therefore the what is the displacement, we know that y is the displacement, that is therefore the individual displacement between two waves, use the equation of the waves, that is y1 is equal to a into sine of omega t, that is they are in same phase, that is a is equal to sine of 2 pi n1 t, म्हणजे ओमेगा 1 ची व्हॅल्यू आपण पुटअप केलेली आहे. ओमेगा 1 ची व्हॅल्यू 2 पाय ओमेगा 1 आहे, आणि ओमेगा 1 ची व्हॅल्यू आपण पुटअप केली मित्रांनो, आणि ती किती पुटअप केली सांगा, दॅट इज 2 पाय n1. तसेच ओमेगा 2 ची व्हॅल्यू मित्रांनो पुटअप केली, किती केली पुटअप सांगा, दॅट इज 2 पाय n2. किती पुटअप केली बघा, 2 पाय n2 पुटअप केली आपण. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ द omega 1 and omega 2. These are the values of omega 1 and omega 2. The resultant displacement according to principle superposition of principle, superposition principle मध्ये काय होतं, solution, that is the if there are the two equation and the solution to solution, then the addition of the solution is also the solution, that is the y is equal to y1 plus y2, that is a into sine of 2 pi n1 plus b into sine of 2 pi n2 t. म्हणजे मी काय घेतलं बघा, वरचे जे दोन इक्वेशन होते त्यांची ऍडिशन घेतली, आणि ऍडिशन घेतल्यानंतर आपल्याला असं मिळालं. आता मी काय करतोय बघा, a इंटू साइन ऑफ 2 पाय n1 पहिली टर्म आहे तशी ठेवतो, b ऑफ साइन ऑफ 2 पाय. आता या n2 जो आहे, n2 जो आहे इथं मी काय केलं बघा, प्लस आणि मायनस n1 केलं. मी इथं n1 याच्यामध्ये प्लस केलं, n1 मायनस केलं, त्यामुळे n1 प्लस आणि n1 मायनस मुळे काही किंमत बदलणार नाहीये, याच्यामुळे काही बदलणार नाहीये. आणि या मायनस न मायनस मध्ये आत गुणलं की प्लस होणार, म्हणजे आपल्याला b इंटू साइन ऑफ 2 पाय n2 t ही व्हॅल्यू आहे तशीच राहील. मी एकदा n1 प्लस केलं आणि n1 मायनस केल्यामुळं काही बदल होणार नाही. आता मी रिअरेंज करतोय बघा टर्म, a इंटू साइन ऑफ 2 पाय n1 t, b इंटू साइन ऑफ 2 पाय n1, मी इथं गुणला आतनं 2 पाय n1 मायनस 2 पाय n1 मायनस n2 इंटू टी केलं मित्रांनो. मी टी आहे तसाच कॉमन ठेवला, फक्त पाय आत नेला. आपल्याला माहित आहे साइन ऑफ, हे साइन ऑफ याला मी ए म्हटलं मित्रांनो, याला मी ए म्हटलं, साइन ए म्हटलं, आणि याला मी साइन बी म्हटलं मित्रांनो. याला काय म्हटलं सांगा, साइन बी म्हटलं, आणि टी मी आत आहे तसंच घेतलं. हा जो टी आहे ना मित्रांनो, हा जो टी आहे, हा टी इथं आत घेतला म्हणजे 2 पाय n1 टी झालं, आणि हा टी आत घेतल्यामुळे 2 पाय n1 मायनस n2 इंटू टी झालं. आता टर्म काय मिळाली बघा, ही पूर्ण टर्म मी घेतोय मित्रांनो, आणि ही मी पूर्ण टर्म घेतली. साइन ऑफ काय झालं बघा, साइन ऑफ मित्रांनो, साइन ऑफ काय होते जरा गंमत बघा इथं, साइन ऑफ, साइन ऑफ बघा मी कलर केला साइन ऑफ. 2 पाय n1 ला मी ए म्हटलं, 2 पाय n1 टी ला मी ए म्हटलं, 2 पाय n1 मायनस n2 टी ला मी काय म्हटलं, बी म्हटलं, म्हणजे साइन ऑफ ए मायनस बी झालं. साइन ऑफ ए मायनस बी म्हणजे माहित आहे आपल्याला, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी मायनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी. म्हणजे मी इथं खाली केलंय बघा, दॅट इज साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी